थोड़ा सा याद दहानी कर रहा हूँ मैं आपको। फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है आज। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है आज। फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है आज। आप जल्दी जाना चाहते हो? अभी क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में करेंगे। हाँ, ठीक है। जब आगे करता था ओके रोलिंग। मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाए और हमें मौका दिया कि हम कुछ बातों की क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखें। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि आज सुबह किसी शख्स ने, जिसका नाम संदीप मावा है, उसने मेरे खिलाफ और मेरे कुछ साथियों के खिलाफ कुछ बेहुदा बातें कही। इस किस्म की बातें मैं समझता हूं वही शख्स कर सकता है जो मेंटली डिरेंज्ड हो, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। मैं हैरान हुआ कि क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई। मैं उसको मशवरा दे दूंगा कि वो मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराए। यकीन मैंने कभी मोबाइल का कोई सी काम नहीं लिया अपनी जिंदगी को। मैं जब बात करता हूं तो सही बात करता हूं, टू द पॉइंट करता हूं। मैं इसी नतीजे में पहुंचा। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उभरता होगा कि अगर एक मेंटली डिरेंज्ड आदमी कोई बात करता है तो आपको जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने भी ये सोचा था कि मैं इन बातों को इग्नोर करूं, मगर आज कल का जो जमाना है, आज लोग अखबारें भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी काम लेते हैं। मैं सोचा हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में लिहाजा मैंने कहा कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूं। आपने भी शायद आप में से कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज की दे दी है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कश्मीर में मेरे लिए रहने के लिए जगह नहीं है। एक मकान था मुझे गांव में जहां मैं रहता था, बादीपोरा उसका नाम है। उस मकान को 93-94 में नामालूम बंदूक बरदारों ने आग लगा दी थी, उसको जलाया था। 16 साल में उसकी रिकंस्ट्रक्शन, उस जले हुए मकान की रिकंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो सकी। और नतीजा ये है मैं आज किराए के मकान पर रह रहा हूं यहां पर श्रीनगर में। साल बताइए, पूरे मुल्क में मैं चैलेंज करता हूं, जहां एक शख्स 36 साल कंटिन्यूअसली एमएलए रहा हो,
لگ بھگ 20 سال کیبنٹ منسٹر رہا ہو، اس کے پاس جہاں پہ اس ریاست اس جگہ پہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک مثال مجھے بتائیں. اور وہ آدمی کرائے کے مکان پر رہتا ہے. اب مجھے اس نے جو تفسیر دے دی ہے، جگہوں کو بتایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوٹل ہیں میرے، کمپلیکسز ہیں میرے، پتہ نہیں کیا کیا مکان ہے. زمین تو حساب ہی نہیں ہے، ہزاروں کنال زمین کی بات اس نے کی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں چاڈورا نزدیک ہے نہیں، یہاں پہ یہاں سے چاڈورا 12 کلومیٹر دور ہے، 12-13 کلومیٹر دور ہے. چاڈورا میں میرا کوئی ملٹی پلیکس ہے، کامرشل کمپلیکس ہے، 15-20 کنال 25 کنال زمین ہے. اس سے آگے جہاں میں رہتا ہوں وہاں 2-2.5 ہزار کنال زمین ہے. کہیں تلنگانہ میں کوئی ہوٹلز، اس کو کیا ہاسپٹلز کی چین ہے، 5,000 کروڑ کسی جگہ انویسٹ کیا ہے. جے پور میں زمین ہے، پتہ نہیں کیا 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 باتیں اس نے کیا کیا فروغات بتائی ہے. باتیں یہ باتیں اس کے ذہن میں کیسی ابھری، کہاں سے لائی اس نے یہ باتیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہمارے عزیز ہیں. دور کی باتیں چھوڑو، جے پور پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، تلنگانہ پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. دبئی کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. قطر کی بات کی ہے، قطر کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. دور ہے نا. اس کو کہا ہمارے ساتھ آؤ، آپ 2 آدمی مقرر کرو. چلو چاڈورا پہلے چلتے ہیں، 12 کلومیٹر دور ہے. اس کو کہا ذرا نشان دیے ہمیں کرو. جو آپ کے لوگ وہاں جائیں گے دیکھنے کے لیے، 2-3 لوگ 4 لوگ، اس کے ٹرانسپورٹ کا میں انتظام کروں گا. اس کو کہا ذرا چاڈورا میں دکھا دیں کامرشل کمپلیکس کا ہے. کوئی ایف سی آئی کے پاس زمین ہے 20 یا 25 کنال زمین، وہ دکھاؤ، آپ دیکھ سکتے ہیں. 2,500 کنال جو بادی پورم ہے وہ دکھاؤ. کم از کم یہاں سے تو شروعات کریں گے تحقیقات. آپ لوگ تحقیقات کرو، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، 100% بھروسہ ہے. پہلے کشمیر سے شروع کرو، اس کے بعد جموں چلیں گے، اس کے بعد ٹائموں آپ کے، اس کے بعد میں پھر باقی جگہوں پر چلیں گے جس کا اس نے ذکر کیا ہے. اس کو کہہ دو آپ ہمارے ساتھ. اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، گمراہ کن ہے، من گڑت ہے، پھر اس پر لعنت نہ کرو. اس قسم کے لوگ جو ہیں سوسائٹی انہیں ملامت کرے، ضلالت کرے. اس قسم کے لوگوں کو سویلائزڈ سوسائٹی میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کس قسم کی باتیں کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور اس ایک آدمی کا، میری زندگی کھلی کتاب ہے، ایوری بڈی نوز. کوئی اب بھی میں منسٹر رہا، میں نے کہا کوئی 20 سال میں کیبنٹ منسٹر رہا، کوئی ایک آدمی اٹھے یہاں پر میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہے کہ راکب صاحب کو 100 روپیہ ہم نے دیا، 1000 روپیہ ہم نے دیا، 1,00,000 روپیہ ہم نے دیا، کوئی بھی بتائے، چلیے میں کرتا ہوں. اور پھر ایک عزت دار آدمی کی پگڑی اچھالنا، ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. آپ نے پتہ نہیں وہ بکواس سنا ہوگا جو کسی، شاید نے پریس والوں کو بھی کچھ بلایا تھا، وہ میں نے سنا ہے. وہاں پریس والے بھی بیٹھے تھے نہیں تھے، وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن میں پرزور الفاظ میں اس بکواس کی تردید کرتا ہوں، اس نان سینس کی تردید کرتا ہوں، پرزور الفاظ. حیرانگی کی بات ہے. میرے بیٹے کے بارے میں کچھ باتیں کری، حالانکہ از ناٹ ان آور آرگنائزیشن، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہتا. بلانگ ٹو سم ادر پولیٹیکل آرگنائزیشن. وہ کبھی نہیں تھے نیشنل کانفرنس کے، وہ نیشنل کانفرنس میں کبھی نہیں تھے. میرا بیٹا کبھی نہیں تھا نیشنل کانفرنس کا ممبر بھی نہیں تھا. وہ کسی دوسری پارٹی میں. اگر کچھ کو پوچھنا ہوگا کسی کو تو ان سے پوچھیں گے. مگر ان کے خلاف یہ الزامات پہلے بھی لگے 2-3 سال پہلے. ایجنسیز تحقیقات کر رہی ہیں 2 سال 3 سال، تمام ایجنسیز اس کا تحقیقات بھی کر رہی ہیں، کچھ سامنے نہیں آیا. اس وقت بھی اس نے تردید کی تھی اپنے طرف سے، یہ سب کچھ غلط ہے اور بے بنیاد. دبئی کے کچھ یہ فلیٹ نمبر، یہ فلیٹ نمبر، یہ بالکل ایک دماغی اختراع ہے. فلیٹ نمبر 420، تاکہ آپ کو بیٹھے یہ بات کہ یہ شاید سچ ہے.
یہ درست ہے، فلانی جگہ ایڈریس ہے، جائیں اس ایڈریس پر، دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا تھا سال پہلے 2 سال پہلے اگر کوئی ایڈریس ہے وہاں پر جاؤ، اس پراپرٹی کو ضبط کیا جائے، اگر ہے ایسی کوئی پراپرٹی کیوں نہیں ضبط کرتی؟ ایک بار بھی پہلے بھی میرے خلاف کسی نے الزام لگایا تھا، بہت پرتا میں اقدار میں ہی تھا، اس کے بعد میں نے ہاتھ جوڑے چیف منسٹر کو اس کی تحقیقات کراؤ، مہربانی کر کے تحقیقات کراؤ۔ اسے مانا نہیں تھا، اس نے کہا وہی نو کہ اور کے لیے، میں نے کہا نہیں تحقیقات، اس نے تحقیقات کرا۔ دبئی میں مکان کی بات کی جاتی تھی تو وہاں ٹیم بھیجی باضابطہ وجیلنس کی، پھر چیف منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا یہ سب کچھ من پڑ تھا، یہ غلط تھا، کچھ ثابت نہیں، یہ سب کچھ بے بنیاد ہے، پہلے بھی الزامات تھے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ عقل کی بات ہے، جو آدمی یہاں کشمیر میں رہتا ہے اور کشمیر میں اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ فارن کنٹریز میں مکان کیوں بنائے گا؟ کس چیز کے لیے بنائے گا جب یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے؟ ابھی ایک انڈر کنسٹرکشن مکان ہے، پچھلے 29 سال سے انڈر کنسٹرکشن، ابھی سنا ہے آپ نے 29 سال سے کوئی مکان بن رہا ہو؟ نہیں بنا۔ یہ جو کرایہ کا مکان ہے مجھے جو گورنمنٹ نے الاٹ کیا تھا، اس کے لیے مجھے نوٹس آئی پیچھے، اس مکان کو چھوڑ دو، 3 سال پہلے 4 سال پہلے، جس کو چھوڑ دو۔ میں چھوڑتا تو جاؤں گا، جگہ تو نہیں ہے، کہیں نہیں ہے جگہ، میں کیا چھوڑتا؟ تو فائنلی لیگل ریکورس سے آنا پڑا، مجھے بتا میں نہیں چھوڑوں گا، میں زبردستی نہیں بیٹھوں گا اس مکان میں، مگر مجھے بتا رہوں گا، میں کرایہ دے رہا ہوں، مفت میں نہیں بیٹھ رہا ہوں۔ اس کا کورٹ نے سیدھے دے دیا ہے کہ فی الحال اس کے پاس، اس کو اس میں رہنے دو، دل پر آرڈر۔ یہ میری حیثیت ہے، یا جس کی یہ حیثیت ہو، جو دکے کھا رہا ہو، کبھی کوئی آتا ہے مکان چھوڑو، کبھی کہتا ہے کچھ کرو، تو میں دبئی میں، امریکہ میں، شارجہ میں، جے پور میں، تلنگانہ میں کیوں پراپرٹی خریدوں؟ یہ کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے لیے 3 کمرے نہیں بنائے گا یہاں پہ، اور وہاں پر فارن کنٹریز میں، باقی ریاستوں میں جائیداد خریدے۔ ہاؤ سیڈ اٹ از، ہاؤ سیڈ اٹ از۔ لیکن اچھا وہ اس نے کہا بھی وہاں پہ، تھوڑا سا میں نے بھی سنا، وہ اس نے کہا بھی وہاں پہ میں اس کا مشکور ہوں، یہ جو اس کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، تنی کون بیٹھا تھا، اس نے مجھے یہ اطلاع دے دی، گویا اس کو پتا نہیں، خود پتا نہیں ہے، اس کا مشکور ہوں جس نے مجھے یہ اطلاع دے دی۔ اب ایک شخص کو خود علم نہیں ہے اور اس قسم کی وائل ایلیگیشنز، اس قسم کی بیہودہ باتیں، گمراہ کن باتیں کہہ رہا ہے، خود پتہ نہیں ہے۔ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں، تھرو یو کہہ رہا ہوں، تھرو پریس کہہ رہا ہوں، تھرو میڈیا کہہ رہا ہوں، کہ اس کو ودن اے ویکس ٹائم اپالوجی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، عوام کے سامنے مانگنی چاہیے کہ میں نے جو کہا ہے، اس نے جو کہا ہے وہ سراسر جھوٹ تھا، غلط تھا، غلط فہمی پر مبنی تھا، تو معافی مانگنی چاہیے۔ اب میں ہفتہ نہیں دیتا اس کو، میں اس کو کہتا ہوں کہ کل تک معافی مانگو، مگر چونکہ اس کو ذاتی علم نہیں ہے، وہ پہلے تحقیقات کرے میں نے جو کہا کیا درست ہے وہ، کیونکہ اس نے خود کہا کہ مجھے اس نے کہا میں اس کا مشکور ہوں، اس نے مجھے انفارمیشن دی، کوئی دائیں طرف بیٹھا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مشکور ہوں، اس نے مجھے یہ انفارمیشن دی، تو انفارمیشن دی تو خود بھی پتہ کرو، پہلے چاروں تک کہو جاؤ۔ چاروں میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ نزدیک ہے نا، فی الحال وہ آدھے گھنٹے میں اس کی کنفرمیشن کی جا سکتی ہے، اس کی صداقت کو دیکھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ نہیں تو معافی نہیں مانگی تو ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچانے کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے گی، میں وہ کروں گا، میں کورٹ کو کہہ دوں گا کہ انصاف کیجیے، اور کورٹ اس پر ہمیں بھروسہ ہے، عدالتوں پر ہمیں بھروسہ ہے، اور اس قسم کے
जो जालसाज लोग हैं, बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनको कानून के तहत सजा नहीं मिले, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। पता नहीं किसके इशारों पर चल रहे हैं। खैर, इब्तिदा में मुझे यही बातें कहनी थी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। रफीक साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि एक एक करके पॉलिटिकल करियर, आपने जैसे जिक्र किया, आपने कांग्रेस के मुखलिसी का इजहार करते हुए कहा कि आप जो है यहाँ पर कश्मीर में अभी तामीर नहीं कर पा रहे हैं एक मकान, तो फॉरेन कंट्रीज की बात ही नहीं है। तो इतना तवील वक्त देने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बहस, आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, तो आपकी बाज़ाबतकारी के हवाले से कभी पार्टी ने कुछ नहीं सोचा कि रफीक साहब के लिए एक मकान बनाया जाए या उसमें उन्हें कोई ताउन किया जाए या कोई असिस्टेंस की जाए? नहीं, मैंने कभी रजू किया पार्टी की तरफ। नो पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए वो मकान बनाए। तो न मैंने रजू किया, न उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, हम अपना वक्त गुजारते हैं। अब मेरे ख्याल में जिंदगी के आखिरी आयाम हम गुजार रहे हैं, जिंदगी के आखिरी आयाम। जब जैसे आज तक जिंदगी गुजारी, चंद दिन बाकी होंगे इस दुनिया में, वो गुजारेंगे और जाएंगे खुदा के हवाले। रफीक साहब, लगातार आपके एलिगेशंस काफी टाइम से आ रही है, तो आप पब्लिक में अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करते? हम तो देते हैं जब भी हम इलेक्ट हुए, जब इलेक्ट होते हैं। कानून है कि हर ये जो नुमाइंदा है, इलेक्टेड एमएलए है, एक कानून के तहत उसको अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो मैं 6 बार इलेक्ट हुआ, तो 6 बार मैंने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट अपना दे दिया। और अब नया कानून भी बन गया है, जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर फाइल करती है उस वक्त भी अपनी प्रॉपर्टी दिखानी होती है। जितने फॉर्म मैंने भर दिए उसके बाद, ये कानून बनने के बाद उसके साथ मेरा प्रॉपर्टी वहां पर कोई भी उसको देख सकता है। लेकिन आपकी बेटी के खिलाफ लगातार जो केसेस है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसीबी में भी कर रहे हैं। हमने खुद कहा था जब इल्जाम लगे, उसने खुद कहा था कि तहकीकात चल रही, इंतजार करो, अगर बेटी के खिलाफ इल्जाम तो तहकीकात करो, उसमें क्या करो, तहकीकात हो रही। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि जैसे आपने खुद कहा कि वजाहत के साथ मामला पहले क्लियर हुआ था और उसके बाद कहीं कोई इल्जामात नहीं थे, जबकि अगर आपके बेटे के हवाले से बात करें तो एक स्टेटमेंट लास्ट टाइम आया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रोड्यूस किए थे, और जबकि अब दोबारा से प्रॉपर्टी पर ही सवाल। इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली आपके बेटे और आपकी इस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। किसने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे? लास्ट टाइम सर किसने किए थे पेश? आपके बेटे ने सर। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। देखिए ना, सवाल ये है कि उसके खिलाफ जब इल्जामात हुए, गिरफ्तार भी किया उसको। पहले एसीबी ने तहकीकात की, तो उन्होंने केस छोड़ दिया अकाउंटेबिलिटी कमीशन के यहाँ पर। फिर सीबीआई को हवाले किया, सीबीआई तहकीकात कर रही, नो प्रॉब्लम, वी वेलकम दैट। हमने कहा तहकीकात, उसने कहा तहकीकात करो, मुझे कोई इतराज नहीं। तहकीकात के बाद अगर वो इल्जाम दुरुस्त साबित होंगे मुझे सजा दे दीजिए। उसने बर्मदा कहा, अखबारों में वो बातें छपी, तहकीकात चल रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने पूरे कैरियर में लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा, लेकिन आपका बेटा किसी दूसरी जमात में गया, क्या उसकी वजह ये थी कि आप अपने बेटे को मोटिवेट नहीं कर पाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी क्या है, या ये केसेस वजह थी कि उसके डर से वो मैंने उसको कहीं कहा शरण नहीं, ले रहा है? मैंने उसको कभी नहीं कहा कि पॉलिटिक्स करो। मैं बताऊं लिखना, मेरे मशवरे से वो पॉलिटिक्स में नहीं गया। इसलिए मुझे उसको कहा, देखो हमने अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में दी, खतर मकदूर लोगों की जरूरत थी, खतर मकदूर, जितना कुछ हमसे हो सकता है दिन रात काम करते रहे, बेलौस तरीके से काम करते, तब भी इस किस्म का गान उछाला जा रहा है हम पर, जो आप देख रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा अपने किसी बेटे को, अपने किसी रिश्तेदार को पॉलिटिक्स में आओ, मेरे हिसाब से उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हो गया खुद ऑन हिज ओन, मैंने ना उसको मशवरा दिया, ना उसने मुझसे मशवरा पूछा। वो मुझसे अलग रहा है, वो कोई मेरे ख्याल में 15-16 साल से उसकी अलग फैमिली है, वो अलग जिंदगी को अपनी गुजार रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है। मेरे काम में मैंने कभी उसको पॉलिटिक्स बात नहीं की, बल्कि मैंने अपने इलाके में भरपूर जलसों में कहा, अगर आपको ये अंदाजा है कि मेरे बाद ये मेरा बेटा आएगा, मैं उसको कभी वो मशवरा नहीं दे दूंगा, ओपनली मैंने कहा। क्योंकि इतना करने के बावजूद, गुर्बत उठाने के बावजूद, आप कर ये
बदली उछालने की लोग कोशिश करेंगे। इस पॉलिटिक्स में क्या करना। डॉक्टर साहब, ब्लैक मनी को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि दुबई और कतर की अगर बात चलिए तो सर्कुलेशन के साथ साथ ब्लैक मनी को जोड़ा जा रहा है, तो आप ब्लैक मनी को इस वक्त किस नजर से जोड़ेंगे? देखो कतर और दुबई किसकी बात आप कर रहे हैं? वो कहते हैं किसी कोई शहजाद साहब हैं वो कतर गए पैसा लेकर हमारे, उसने बेचारे ने ना कतर देखा ना दुबई देखा। पूछो उससे, तो बदकिस्मती से वो यहाँ नहीं गई। उससे पूछो ना उसको दुबई का पता है ना उसको कतर का पता, रास्ता ही पता नहीं। कहा उसके जरिए उन्हें पैसा भेजो, और शफी साहब के जरिए अंदाजा लगा। शफी साहब को कौन नहीं जानता यहाँ पे, मोहम्मद शफी अली साहब, उसकी जिंदगी भी बेदाग रही है, उसका किरदार भी आपको सब होता है, किस किस्म की बातें कही। अभी जिस नॉनसेंस का जो डॉक्टर साहब, आपने माफी के हवाले से बात की कि 7 दिन में वो माफी मांगना चाहिए, लेकिन उसने अपने एंड पे जब उसने पहले दिन प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट किया, उसने 10 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, जो उसने पॉइंट्स रखे हैं उनको एग्जीक्यूशन के लिए। अगर वो नहीं होता तो वो ओपनली सुसाइड करेगा। तो क्या सुसाइड का अभी देखना है या आपकी माफी का देखना है? मुझे ये पता नहीं उसने क्या स्टेटमेंट दे दिया। उसने जो स्टेटमेंट दे दिया उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। हमने उसको नहीं कहा वो सुसाइड की बात करो, आप कोई स्टेटमेंट दे दो। उसने दे दिया अपनी तरफ से बयान, तो हो तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद देखेंगे। क्या बयान उसने दे दिया तो उस पर कौन अमल करता है, क्या करता है। आप मुझे बताओ, सड़क पर कोई पागल शो करता है, वो 20 बातें करता है, तो हर बात पर गवर्नमेंट आएगी और क्या तय कर देगी। हाँ मुझे बताइए ना, कर रही है ना तय कर। मैंने कहा तो मेरी बेटी की बातें उसने की है, उसकी तय कर तो चल रही है, और क्या चाहिए उसको क्या चाहिए। अगर आज के स्टेटमेंट में ये नहीं, मैं कहता हूँ आप तय कर शुरू करो। आप पहले तो आप शुरू करो ना। आप मीडिया से बढ़कर कौन जिम्मेदार हो सकता है सोसाइटी में, मुझे बताइए। मीडिया तय करे यहाँ से। जैसे रतर साहब आपने इजहार किया तंगदस्ती और मुफलिसी का, I want to ask a question to you. Given the uncertainties in the political arena, especially in Valley, जो uncertainties इस टाइम पे है, political uncertainties J&K में, और आपने जैसे अपनी तंगदस्ती का इजहार किया, how do you see the political spectrum in Jammu and Kashmir? You as a former and senior leader of the National Conference. देखिए मैं आपको मैं जरूर ये बात करूँगा पॉलिटिक्स के बारे। पॉलिटिक्स करने के हर एक जिसमें कोई भी पॉलिटिक्स में आ सकता है, लोगों के साथ अपनी बात रख सकता है, अपना प्रोग्राम बता सकता है लोगों को, उसमें कोई शक नहीं। मगर मेरा मशवरा होगा हर एक से कि एक दूसरे की पगड़ी ना उछाले, गलत बातें ना करे, गलत प्रोपेगेंडा ना करे, झूठ ना बोले। इससे पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और बदकिस्मती से क्रेडिबिलिटी काफी हद तक खराब हो गई है। यही वजह है कि हम कभी कभी बेबुनियाद बातें करते हैं, बेसलेस बातें करते हैं, वाइल्ड एलिगेशन लगाते हैं, वाइल्ड एलिगेशन लगाते हैं। हमें इन चीजों से बाज रहना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स करने का हर एक को हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। नहीं सर, बार बार आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपके एलिगेशन लगाई जाती हैं। मतलब पिछले बार भी आप यही एलिगेशन आपकी प्रॉपर्टी को लेकर की गई और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे। कौन से डॉक्यूमेंट जरा बताओ, दिखाए थे डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट बता रहे क्या? बोल रहे थे इस नंबर पे ये मकान मैंने कहा जहाँ है तो जब्त करो। मैं कहा जहाँ भी उस नंबर पर है प्रॉपर्टी तो जब्त करो ना उसको। ये सीधी सी बात है। अगर गलत प्रॉपर्टी गलत तरीके से जिसका उसने नंबर दिया आया